بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نصر من اللہ وفتح قریب، اللہ کی مدد اور جلد آنے والی فتح ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ کی مدد انہی لوگوں کے لیے آتی ہے جو اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھتے ہیں۔ جنٹلمین، آپ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، آپ کو ایک چیز کامن ملے گی جو کسی بھی کمپنی، کسی بھی انسٹیٹیوشن، کسی بھی بزنس اینڈ آپ کے فیملی ریلیشنز، ایون آپ کے سوشل ریلیشن اور ایک سکسیسفل لائف گزارنے کے لیے ضروری ہے، اینڈ اس اسکل کا نام ہے communication skill. Armed forces also want a person that have the strong communication skills. Gentlemen, communication skill ایک ability کا نام ہے کہ کیسے آپ اپنی بات کو، اپنی آئیڈیاز کو اور اپنی فیلنگز کو دوسروں تک شیئر کریں گے۔ آپ کی ورڈنگ اور آپ کا لہجہ، that's called the communication skill. اگر آپ ایک اسکلڈ انسان ہیں تو آپ اپنی پروفیشنل لائف میں زیادہ گرو کریں گے، زیادہ ڈیلیور کر پائیں گے اینڈ زیادہ اچھی طرح پرفارم کریں گے۔ جنٹلمین، علم یہ نہیں کہ بات کتنی گہری ہے اور الفاظ کتنے مشکل ہیں، بلکہ علم یہ ہے کہ بات کتنی ضروری ہے اور الفاظ کتنے سادہ ہیں۔ بیسیکلی we divide communication skills into two parts. First part is verbal communication and second part is non-verbal communication. Gentlemen, verbal communication کیا ہوتی ہے؟ The use of word to convey your message. ٹھیک ہے، اپنے الفاظ کا استعمال کرنا کہ آپ اپنی بات کو دوسروں تک پہنچائیں گے کیسے۔ اس میں آپ کا لہجہ بھی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کے الفاظ بھی آ جائیں گے۔ جبکہ نان وربل کمیونیکیشن کیا ہوتی ہے؟ یوز آف باڈی لینگویج، یور پوسچر، یور جیسچر، آپ بات کرتے ہوئے بولتے کیسے ہیں، آپ کی باڈی لینگویج اس وقت کیا ہوگی، آپ کہیں غصے سے تو نہیں بول رہے، آپ کہیں بہت زیادہ نرمی سے تو نہیں بول رہے، آپ بولتے ہوئے کہیں بہت زیادہ ہاتھ تو نہیں ہلا رہے۔ اب نان وربل کمیونیکیشن میں ایک وہ چیز آ جاتی ہے کہ اشارے سے اپنی بات کو کسی تک کنوے کرنا۔ مثال کے طور پر آپ کسی کو بتاتے ہیں کہ بھئی جو بک ہے وہ وہاں اس ٹیبل پہ پڑی ہوئی ہے۔ سم ٹائم آپ اپنی بات اپنے الفاظ سے بتاتے ہیں کہ بک وہاں پہ پڑی ہوئی ہے، سم ٹائم آپ اپنی فنگر سے، ٹھیک ہے، اپنے ہاتھ سے دوسروں تک اشارہ کر دیتے ہیں کہ بھئی وہ جو بک ہے وہ وہاں پہ پڑی ہوئی ہے۔ سو دیز آر دی ٹو کمیونیکیشن اسکلس، کہ ایک وربل کمیونیکیشن ہوتی ہے اور دوسری نان وربل کمیونیکیشن ہوتی ہے۔ تو جنٹلمین، آپ نے یہ تو سیکھ لیا کہ کمیونیکیشن اسکل ہوتی کیا ہے۔ سو آپ لوگوں کے مائنڈ میں ایک کوشچن ہوگا کہ کمیونیکیشن اسکل کو ڈیولپ کیسے کریں۔ سو ہیئر آر سم میتھڈس کہ آپ جس سے اپنی کمیونیکیشن اسکل کو بہتر بنا سکتے ہیں، اپنے اندر کمیونیکیشن اسکل کو ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ دی فرسٹ میتھڈ از ٹو اوورکم یور فیئر۔ اگر جنٹلمین آپ اپنی کمیونیکیشن اسکل کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو اپنے ڈر پہ قابو پانا ہوگا۔ کامیابی کے راستے پر سب سے بڑی رکاوٹ آپ کا خوف ہے۔ خوف آپ کی پرفارمنس کو لمیٹڈ کر دیتا ہے، اور اگر آپ کی پرفارمنس ہی لمیٹڈ ہو جائے گی تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا ریزلٹ بھی لمیٹڈ ہو جائے گا۔ جنٹلمین، فار ایگزامپل، اف یو ہیو اے فیئر آف پبلک اسپیکنگ، اگر آپ کو لوگوں کے سامنے بولنے سے ڈر لگتا ہے، آپ لوگوں کے سامنے جانے سے گھبراتے ہیں، تو آپ نے اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے پریکٹس سٹارٹ کرنی ہے ان فرنٹ آف مرر کے سامنے بولنا سٹارٹ کریں۔ پھر اس کے بعد کیا کریں کہ آپ اپنے فرینڈس اینڈ فیملی کے سامنے بولنا سٹارٹ کریں، اپنے دوستوں کے سامنے بولیں، ان کے سامنے اسپیچ کر کے دکھائیں۔ جنٹلمین، مشکلات آئیں گی، جنٹلمین پریشانیاں آئیں گی۔ کامیاب ہونے کے لیے محنت خود کرنی پڑتی ہے، ہرڈلس کو ڈیل خود کرنا پڑتا ہے۔ تھوڑی سی محنت، بالکل تھوڑی سی محنت آپ کو لائف ٹائم کے لیے کانفیڈنس بنا دے گی۔ جنٹلمین، اگر آپ کانفیڈنٹ ہونا چاہتے ہیں تو آج تھوڑی سی محنت کر لیں اور پوری زندگی کے لیے کانفیڈنٹ ہو جائیں، اور وہ چیز کس سے آئے گی؟ آپ کو اپنے ڈر پر قابو پانے سے۔ جنٹلمین، منزلیں جو ہیں وہ ہمیشہ بہادروں کا استقبال کرتی ہیں، بزدلوں کو تو رستے کا خوف ہی مار دیتا ہے۔ Now, the second method to develop strong communication skill in you is listening. اگر آپ اپنی communication skill کو strong کرنا چاہتے ہیں so you must have to be a good listener first. Remember that a good listener is a good speaker. Listening سے آپ کا knowledge increase ہوگا، knowledge سے آپ کا confidence increase ہوگا، and confidence آپ کی communication skill کو بہتر کرے گا۔ مولانا روم کیا ہی بات فرما گئے، تو کیا کہتے ہیں کہ since in order to speak one must first listen. Learn to speak by listening. کہ اگر آپ بولنا چاہتے ہیں تو آپ کو پہلے سننا پڑے گا، اور بولنا اسٹارٹ کریں کیسے؟ لسننگ سے بولنا اسٹارٹ کریں۔ Now, the third method to develop strong communication skill in you is confidence with a smile. Gentlemen, as I have said,
कम्युनिकेशन जस्ट ये नहीं होती कि आप बोलते कैसे हैं, कम्युनिकेशन आपकी बॉडी लैंग्वेज से भी होती है। तो डेवलप अ स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन यू मस्ट हैव अ गुड बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंट होनी चाहिए। अगर आप अ मैन ऑफ पर्सनैलिटी बनना चाहते हैं कि हर बंदा आपकी पर्सनैलिटी को देखे और उसको लगे कि इज अ कॉन्फिडेंट मैन, कॉन्फिडेंस रिलेट करता है कम्युनिकेशन से। सो यू मस्ट हैव अ कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज विद अ लिटिल स्माइल ऑन योर फेस। आपको मैं एग्जांपल देना चाहूंगा कायदे आज़म। आप अगर कायदे आज़म की मोस्ट ऑफ द पिक्चर्स एंड वीडियोस अगर देखें, he was a man of personality and he always have a little smile on his face. That's why he looked like a gentleman. तो अगर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल यानी कि अपनी बॉडी लैंग्वेज या अपने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आपको अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना होगा, अपने कॉन्फिडेंस लेवल पे काम करना होगा, ताकि आप एक ऑफिसर दिखें, एक जेंटलमैन दिखें। क्योंकि ये कम्युनिकेशन स्किल ICSP में इम्पॉर्टेंट है, जितनी कि वर्बल कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट है उतनी ही नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल भी इम्पॉर्टेंट है। नाउ द फोर्थ मेथड टू डेवलप द स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल इन यू इज प्रैक्टिस। जानते हैं प्रैक्टिस क्या होती है? एक ही काम को बार बार करना। कब तक करना? जब तक आप उस काम में परफेक्ट नहीं हो जाते। जेंटलमैन, कम्युनिकेशन सीखने से आती है, प्रैक्टिस से आती है, एंड हर इंसान हमेशा सीख के ही कामयाब हुआ है। आपने तब तक प्रैक्टिस करनी है जब तक आप परफेक्ट नहीं हो जाते। जब आप परफेक्ट हो जाएंगे सो एवरी परफेक्शन लीड टू सक्सेशन। हर परफेक्शन जो है वो सक्सेस की तरफ लेके जाती है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। विदाउट प्रैक्टिस आप कभी भी कम्युनिकेशन स्किल तो क्या बल्कि किसी भी चीज में परफेक्ट नहीं हो सकते। एक स्टोरी मैं आपको सुनाना चाहूंगा, बड़ी मोटिवेशनल स्टोरी है। इन आर्टिस्ट का नाम है पैब्लो पिकासो। द ग्रेट आर्टिस्ट, दुनिया में इन्होंने बड़ा अपना नाम पैदा किया। न्यूयॉर्क की सड़कों पे घूम रहे होते हैं एंड एक लेडी आती है और कहती है, पैब्लो पिकासो मैंने आपको पहचान लिया, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, कुछ मेरे लिए ड्रॉ करके दें। पैब्लो पिकासो एक पेन और पेपर लेते हैं और विद इन 30 सेकंड एक पेंटिंग ड्रॉ करके दे देते हैं एंड कहते हैं दिस पेंटिंग कॉस्ट ₹50 लाख। इस पेंटिंग की कीमत 50 लाख रुपए। लेडी मेरा हैरान होती है, उस पेंटिंग को लेके एक शॉप पे जाती है और वहाँ पे उसकी प्राइस पता करती है। तो शॉप वाले कहते हैं कि इस पेंटिंग की कीमत 50 लाख रुपए क्योंकि पैब्लो पिकासो ने बनाई। लेडी बड़ा हैरान होती है, एक जगह जाती है जहाँ पे पैब्लो पिकासो का सेमिनार हो रहा होता है। वहाँ पे जाती है, पैब्लो पिकासो को बोलती है, पैब्लो पिकासो आपने क्या मुझे पहचाना? मैं वही लेडी हूँ जिसने आपसे रास्ते में एक पेंटिंग बनवाई थी। जेंटलमैन, पैब्लो पिकासो वहाँ पे कहते हैं यस मैं आपको पहचानता हूँ, मैंने आपको पेंटिंग बना के दी है। तो वो कहती है कि पैब्लो पिकासो मैंने इस पेंटिंग के रेट पता किए, मैंने इस पेंटिंग की प्राइस पता की, तो इसकी जो कॉस्ट है 50 लाख रुपीज है। तो पैब्लो पिकासो कहते हैं यस आई नो डैट, मैंने बनाई है, मुझे पता है इसकी कीमत क्या है। सो वहाँ पे लेडी पैब्लो पिकासो की एक रिक्वेस्ट करती है कि पैब्लो पिकासो आप मुझे सिखाएं, मैं सीखना चाहती हूँ कि कैसे 30 सेकंड के अंदर 50 लाख की पेंटिंग बनाई जाती है। तो यहाँ पे पैब्लो पिकासो एक बड़ा तारीखी जुमला कहते हैं, वो कहते हैं इट टेक मी 30 years टू मेक अ पेंटिंग वर्थ 50 लाख इन जस्ट 30 सेकंड। कि मुझे 30 साल लग गए, मैंने 30 साल प्रैक्टिस की है, तब जाके मैं इस काबिल हुआ हूँ कि मैं 30 सेकंड के अंदर 50 लाख की पेंटिंग बना सकूं। सो जेंटलमैन, अगर कामयाबी थोड़ी सी चीज करने से आती तो हर बंदा आज कामयाब होता। आपको दिल लगा के और ज्यादा देर के लिए मेहनत करनी है ताकि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव कर सकें। सो जेंटलमैन, द फिफ्थ मेथड टू डेवलप द स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल इन यू इज लर्निंग फ्रॉम अदर्स। दूसरों से सीखना। जेंटलमैन, जरूरी नहीं है कि आप में हर स्किल बाय बर्थ हो। सम पीपल आर गुड कम्युनिकेटर्स बाय बर्थ। कुछ लोग होते हैं जिनकी कम्युनिकेशन स्किल बाय बर्थ बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। कुछ लोग होते हैं जो किसी काम में ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है, वो उनके अंदर बाय बर्थ चीज होती है। सो इट डजंट मैटर कि आप में अगर कोई स्किल नहीं है या फिर अगर आप में कोई ऐसी कोई खासियत नहीं है, इट डजंट मैटर, हम सीख लेंगे। स्किल्स सीखने से आ जाती हैं। टू बिकम अ गुड स्पीकर, अगर आपने कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना है, जरूरी ये नहीं है कि आप बाय बर्थ स्किल नहीं रखते थे, जरूरी ये है कि आपने लोगों से सीखना है। क्योंकि हर बंदा सब कुछ नहीं जानता, बट हर इंसान कुछ ना कुछ तो लाजमी जानता है। सो हर किसी से आपने कुछ ना कुछ कोई अच्छी बातें, अच्छे लहजे, अच्छे तरीके आपने सीखने हैं। एक कोटेशन यहाँ पे मैं आपको कोट कर रहा हूँ, इट इज इम्पोर्टेंट टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक। अपनी गलतियों से सीखना बहुत बड़ी बात होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इट्स बेटर टू लर्न फ्रॉम अदर पीपल मिस्टेक। और सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि आप दूसरों की गलतियों से सीखें, दूसरों की गलतियों से आपने सीखना है। इट इज बेस्ट टू लर्न फ्रॉम अदर पीपल्स सक्सेस, और दूसरों की कामयाबियों से भी सीखना है। इट इज एक्सेलरेट योर ओन सक्सेस, और ये आपकी सक्सेस को एक्सेलरेट करेगा। दूसरों की गलतियों से सीख के आपने सबक हासिल करना है और दूसरों की सक्सेस को देके आपने मोटिवेशन लेनी है कि यस अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, अगर ये ऐसी कम्युनिकेशन स्किल तो मैं भी इम्प्रूव कर सकता हूँ। फिर प्रैक्टिस चाहिए, जो तरीके मैंने आपको बताए आपको वो करने चाहिए। इसके अलावा ऑनलाइन क्लासेस एंड फिजिकल क्लासेस आर गोइंग ऑन इन द एकेडमी। अगर आप ICSB या नेशनल टेस्ट की क्वालिटी ऑफ प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करना चाहते हैं, यू कैन जॉइन आवर एकेडमी। नंबर जो है वो गिवन है डिस्क्रिप्शन में। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। पाकिस्तान पाइंदाबाद।